конференція, яка об'єднує 3 країни – Нідерланди, Білорусь і Польща. І зараз у нашій програмі вітальне слово, і перше вітальне слово буде господара Пола Ван Оствeen. So, Mr. Paul, could you please say a few words to greet the participants, and then we'll have a representative of the Polish Embassy. Good morning, everybody, and very welcome at this conference. A few words from my side. Let me start by going back some years, 1948, on the 10th of December, in the United Nations General Assembly, there was adopted the Universal Declaration of Human Rights. 2 years after, in 1950, Human Rights Day, that very day, the 10th of December, was established. And we still celebrate it till today. And I think for the Netherlands, this day is important because we think human rights worldwide are very important. I have to say this also for this reason. We regret or are very disappointed actually about the execution of the death penalty last month of 3 people in Belarus. As you know, probably the Netherlands or the European Union, the Netherlands as a member of it, has condemned it. It's regretful. On a positive note, I have to say that Belarus has adopted an action plan, national action plan on human rights, which was discussed last week with all stakeholders, line ministries. And in the action plan, there's also a paragraph about the right to education and culture. An action plan, of course, is words, it's on paper, and it's important to go to practice. And to go to practice, I think this conference today is very important and useful. Apart from that, the theme is part of the action plan as well. I think what is very good is that this is a trilateral conference, both with Polish colleagues, the Belarusian colleagues, and the Dutch colleagues, where you can exchange ideas, experiences, and best practices. So I wish you a lot of success to it. And like I said, for the Netherlands, human rights is important, but practice is also important. So I hope this will help to change, improve where possible practices. Then some words on something else. I was just introduced. I'm the head of the Netherlands Embassy office in Minsk, which is very new. The Netherlands opened an office here in August this year, which is a sign of the Dutch, what we call critical engagement. So not only being critical from a distance, but also being here to be engaged. And for that reason, our government decided that we should have an office here to be on the ground, to be able to join, to participate, to engage. So that's also the reason to be here, and the reason I wish you a lot of success. I hope the conference will also contribute to strengthen bilateral relations, trilateral relations even, and so just success on this conference. Thank you. Thank you very much, Dank u wel. The second speech will be on behalf of the Polish Embassy, and I would like to invite Mr. Michał Labros to say a few words. Zapraszam. Dobry dzień усім учасникам сьогоднішнього мероприємства. З вашого дозволу я протягну все-таки по-русски. На меня легче. Еще раз искренне приветствую. Во-первых, хотел бы поблагодарить коллег из Центра Острогорского и из посольства Нидерландов за сотрудничество, за то, что мы сегодня можем здесь вместе встретиться и обсудить эту тему. Очень коротко хотел затронуть 3 вещи, но первую из них уже затронул Пол, то есть 10 декабря 1948 года годовщина ООНовского мероприятия многолетнего года. Поэтому я хотел бы 2 темы очень кратко выявить.
Во-первых, хотел бы подчеркнуть, что тот формат Польша-Нидерланды, он новый здесь на Беларуси, но он не такой уж новый вообще. Благодаря нашим партнерам из Нидерландов еще в 90-е годы в Польше был заложен такой формат, как Утрехтская конференция. Это было такое ежегодное мероприятие, которое позволило нам принять очень много опыта, когда нам это было нужно после развала коммунизма. Потом мы с нашими партнерами эту конференцию немножко трансформировали в два трехсторонние форматы, тоже с участием Нидерландов и Польши. Так называемая Скопийская конференция для Македонии и Вийская для Грузии. Насколько мы знаем эти форматы полезные, надеемся, что сегодняшняя встреча, которая только касается одной темы, очень важной эдукации, будет вписываться в эти хорошие традиции дискуссионных площадок на те темы, которые нас всех интересуют, которые мы стараемся обеспечивать там, где видим, что это нужно. И второе, на что хотел обратить внимание, то, что тоже, о чем тоже уже поговорил, о в целом выстраиванию, так сказать, критического диалога между Евросоюзом и Беларусью. То, что вот наша конференция это вписывается. Хотел бы тоже подчеркнуть, что и у нас в двустороннем плане между Польшей и Беларусью очень заметно улучшение релаций в этом году. Одним из очень важных факторов этого улучшения стало подписание договора о сотрудничестве в области образования. К этому договору мы шли очень долго, около 6 лет велись переговоры с белорусскими партнерами. Наконец-то он подписан, сейчас находится в стадии ратификации по белорусской стороне. Надеемся, что в скором будущем вступит в силу и будет еще одной площадкой для того, чтобы налаживать сотрудничество и между высшими школами и в целом между образовательными системами наших стран. Первые идеи насчет того, как это сотрудничество могло бы выглядеть, у нас уже есть. Надеемся, что с сентября, октября, с начала новых учебных годов 2017 года эти идеи конкретизируются. Во всяком случае, хотели бы, чтобы наше сотрудничество в области эдукации было более плотным и более, скажем так, работало в пользу и нас, и прежде всего наших белорусских партнеров. Так что еще раз большое спасибо, Ярослав, вам, большое спасибо, Пол, а всем остальным желаю хороших и плодотворных дискуссий. Thank you very much. Спасибо большое за ваше выступление. И now I will say a few words on behalf of the Ostrogorsky Center to welcome all participants, Belarus-based participants, those who came from far, from Poland, from the Netherlands. It's a pleasure to be here. Hopefully you are enjoying the real winter weather in Minsk, which started on Sunday, just in time for our conference. I will switch now to Belarusian since most of our participants today are from Belarus, and I will speak more generally about the conference, about the conference program, about some logistical issues as well. Идея этой конференции возникла приблизно полгода тому. И наскільки я розумію, це перша подія такого кшталту в этой серии, яка відбувається міновито у Білорусі з білоруськими удільниками з Нідерландів
і з Польщі. І чому ми вибрали адукацію, що менавіта право на адукацію як найбільш центральну тему, саму центральну тему нашої конференції? Ну, в першу чергу, тому що адукація, реформа адукації дозволяє реформувати само громадство. Як громадство керується, як громадство сприймає себе, як націю, як державу. І так само це, напевно, один з самих докладних шляхів до прогресу. Коли поліпшається адукація, коли вона становиться конкурентоздольною, коли узмацняються міжнародні сувязі, то, відповідно, це має вельми добрий вплив так само на всю державу. Так само у Центру Старобольського більшість з нас, супрацовників, які знаходяться у Білорусі, ті працюють за межою Білорусі, у той чи іншій ступені зв'язані з адукацією. Ці викладають, наприклад, як я, ті працюють над своїми докторськими дисертаціями, ті працюють у деяких університетах. І я сам, наприклад, мав досвід викладання у Білоруському державному університеті на факультеті міжнародних відносин. Тепер викладаю у Лондоні, так само я викладав деякий час у Лозарському університеті, тому усі цієї країни я ведаю. А що дотичиться Нідерландів, то я з'являюся випускником Утрехтського університету. Сьогодні ви згадали про подію, яка відбувається в Утрехтці, і я там працював деякий час, так само один з інших удільників, які сьогодні присутнічає, випускники Гетьманського університету, весь добрий університет. Тому гэта асабістая сувязь з тэмай адукацыі і з гэтымі трьома краінамі абумовіла тое, што мы выбралі менавіта адукацыю як асноўную тэму гэтай канферэнцыі. І таксама зраблю невялічкі анонс, што Цэнтр Старобольскага плануе праз нейкі час запусціць свой адукацыйны праект, і вы ўбачыце ў ім элементы в прынцыпе з усіх трох панеляў. Пакуль не буду казаць больш падрабязна, але в бліжэйшыя некалькі месяцаў гэта ўсё стане публічным. І саму канференцію ми вирішили сфокусувати на трьох основних темах. Ми подумали, що менавіта у гэтых темах потребується і додатковий брейнстормінг, який буде особливо ефективним за уділу людей з трьох країн – Нідерландів, Білорусі і Польщі. Перша панель буде присвячена викликам долучення Білорусі до агульноєвропейської простори вищої адукації. Ви, можливо, ведаєте про те, що Білорусь була одною з самих опошніх країн у Європі, яка долучилася до цього процесу. В той час, як усі наші сусіди вже у цьому процесі активно задействовані, Білорусь робить, можна сказати, свої перші кроки. Тому обміркувати це з представниками інших країн, які вже давно з цією проблемою працюють, я думаю, що буде вельми корисно. Інше питання – це бізнес-едукація. Відомо, що адукація у сфері бізнесу, предпринимательства дозволяє людям зрозуміти, що це таке створити свій бізнес, що значить приміняти свої навики в предпринимательстві, дозволяє людям виносити їх, як би сказати, з бідності, дозволяє заробляти гроші, умацовувати відносини з іншими країнами, людьми, з компаніями з інших країн. І у Польщі, у Нідерландах є значний досвід у цій ситуації. Так само у Білорусі є свій досвід і буде вельми корисно це все обміркувати. Ну і третє – це дистанційна адукація, панель, яка більш накерована не тільки на сьогоднішній час, а так само на будущее. Бо все більше і більше договорів про те, що адукація зараз переходить з залів університетських все більше онлайн. Це так звана смішана blended learning, це на 100% адукація дистанційна. Ось про гэтыя праблемы так само мы паговорым. Мы спрабуем зрабіць гэтую канферэнцыю як мага практычнай. І для гэтага мы падрыхтавалі некалькі працоўных дакументаў. Кожная панель мае свой працоўны дакумент. І калі вы яшчэ не сустрэліся з аўтарамі працоўных дакументаў, то я могу сказаць, што Вадзім Смок з Старобольскага, як можаш сказаць, напэўна, вы яго ведаеце, вельмі актыўна удзельнічае ў арганізацыі канферэнцыі. Ён займаўся праблемай агульнай еўрапейскай прасторы адукацыі. Григора Стабіня, таксама адзін з арганізатараў, ён займаецца паперай па бізнес-адукацыі. Таму, калі вы прачытаеце штосьці ў паперы і у вас нейкія дадатковыя думкі, якія палепшаць, то можаце звяртацца да іх ці да мяне, бо я рыхтаваў з Алесей з рэгістрацыі паперу пра дыстанцыйную адукацыю. Таму будзе вельмі ўдзячны за вашыя каментары. І
так само, коли у вас є питання по організаційних моментах, то шукайте людей, яких з червоного кольору бедж, і вони допоможуть вам відказати на це питання. Что дотычится модерации, то я не знаю, перший панель модератор поки ще не дійшов до нас, але огромне бажання бути ліберальними, що дотичиться ідею, але можна проявляти диктаторські схильності, коли йде говорка про час. Вельми хочеться, щоб у нас була дискусія, а не тільки від лекції з одного боку. І ви, можливо, бачили у програмі, що у нас не тільки науковий компонент, але так само і культурницький компонент. О 5 годині почнеться фуршет, і через деякий час буде концерт, який присвячений культурним сувязям Польщі, Нідерландів, які мають не одно десятиліття, не одно століття. Тому я чекаю продуктивної праці і так само, як ви отримали задоволення на конференції. So, wish you very productive work and also hope you will enjoy the conference and Minsk today. Thank you very much. Зараз визволяємо місце на першу панель. Будь ласка, хто в першій панелі, можете сісти